हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुछु आपण मानको हमर ई चैनल जार ना हला लॉग इन टू लर्न। ए वीडियोटी हमर ओटीटी सीरीज रो एपिसोड 21। ए वीडियो रे हमें ओटीटी 2013 सेशन 2 रो पेपर 1 रे थिबा ओडिया इंग्लिश ईवीएस मैथ सेक्शंस रो मेथड क्वेश्चंस डिस्कशन करबा। तबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो टॉपिक। प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर केउंटी लक्ष्य नुहे। ऑप्शन देखिबा मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास, उत्तम नागरिक गठन, पिलांको सम्मान वर्धन, सृजनशीलतार विकास। तेबे एटी सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन सी पिलांको सम्मान वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण रो उपाय नुहे। ऑप्शंस देखिनबा श्रुत लिखन, बनान खेल, अभिधान व्यवहार, त्रुटिपूर्ण उच्चारण। एटी सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी त्रुटिपूर्ण उच्चारण। काहेकि ना एहा वर्ण अशुद्धि को निराकरण करिया परिवर्ते आकु अधिक परिपुष्ट करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एही प्रश्न रे किछि फूल एवं फलर नाम दिया जाइछि यथा गोलाप, सपुरी, टगर, मल्ली, कदली, पणस, चंपा। एगुड़िक मध्यरु फूल और फलर नाम को अलग करिया पई निर्देश दिया जाइछि। तेबे एहा केउं प्रकारर प्रश्न? ऑप्शन देखिबा पूर्ण सज्जीकरण प्रश्न, सत्यासत्यमूलक प्रश्न, दृष्टांतमूलक प्रश्न, वर्गीकरणमूलक प्रश्न। तेबे एटी सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी वर्गीकरणमूलक प्रश्न। काहेकि ना एठी दिया जाइतिबा शब्द गुडी को फूल एवं फल आधार रे वर्गीकरण करबा कथा कुआ जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा श्रेणी रे भाषागत भिन्नता काहेकि देखा जाए। ऑप्शन देखिबा गोटिए भाषा जानिथा पिला आसुथवारु, गोटिए प्रकार रो पिला आसुथवारु, भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेश रु पिला आसुथवारु, गोटिए परिवेश बा संस्कृति भितरु पिला आसुथवारु। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी भिन्न भिन्न अंचल बा भिन्न भिन्न परिवेश रु पिला आसुथवारु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबाकू कुहा जाइथिले ता केउं प्रकारर प्रश्न हेबो। ऑप्शन देखिबा सत्यासत्य प्रश्न, उत्तर चयनमूलक प्रश्न, पूर्ण सज्जीकरण प्रश्न, मेलक प्रश्न। तेबे एटी सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन बी उत्तर चयनमूलक प्रश्न। काहेकि ना एही प्रकार प्रश्न रे दिया जाइथिबा शब्द समूहरु सठिक उत्तर को चयन बा निर्वाचन करबाकू निर्देश दिया जाइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गद्य शिक्षादान काल रे कठिन शब्द गुडी को बुझाइबा पाई निम्नोक्त केउं उपायटी यथार्थ नुहे। ऑप्शंस देखिबा मानचित्र अंकन करी बुझाइबा, रेखाचित्र सहायरे बुझाइबा, विपरीतार्थबोधक शब्द कहिबा, गद्य विषय कठिन शब्द गुडी को बाद देबा। तेबे एटी सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी गद्य विषय कठिन शब्द गुडी को बाद देबा, जाकी आदौ ग्रहणीय नुहे। काहेकि ना कठिन शब्द गुडी को जदी हमें बाद दे देबा ताले शिक्षार्थी ताहार अर्थ गुडी को केबे हेले जानि परिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देशभक्त लक्ष्मण नायक प्रसंगटी पढ़िबार मुख्य उद्देश्यटी है डैश। ऑप्शन देखिबा पिलाए कोरापुट विषय जानिबे, लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे, लक्ष्मण नायक चाकरी जीवन विषय जानिबे, प्रथम विश्वयुद्ध संपर्क रे जानिबे। तेबे एटी सठिक आंसरटी होची ऑप्शन बी लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे। तेबे एटी कहि रखुची एही शिक्षण उद्देश्यटी अफेक्टिव डोमेन बा भावात्मक परिसर अंतर्भुक्त अटे, जहाँकि मोंटेसोरी 3H फॉर्मूलार द्वितीय एच अर्थात हार्ट को अनुसरण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गच्छ और काटोरिया कविता पढ़ी सारिया परे शिक्षार्थी गच्छ विषय एक कविता लिखि शिक्षकों को देखाइला। यह शिक्षार्थीर केउं गुणर विकास को सूचाउची। ऑप्शंस देखिबा सृजनशीलतार विकास, वर्णाशुद्धि दक्षतार विकास, व्यावहारिक व्याकरण ज्ञान वृद्धि, प्रश्न करिवार दक्षता वृद्धि। एटी सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए सृजनशीलतार विकास बा क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा मातृभाषा शिक्षादान रे केउं पद्धति सहायक नुहे। ऑप्शन देखिबा गल्प कथन, छवि प्रणाली, शब्दार्थ बोध, अनुवाद। तेबे एटी सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन डी अनुवाद पद्धति, जहाँकि मातृभाषा शिक्षादान रे उपयोग करा जाय नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लेखा मध्यरे कोनोसी शब्दर अर्थ को अधिक विशद करिबाकू केउं विराम चिन्ह व्यवहार करा जाय। ऑप्शंस देइछि उद्धृति, बंधनी, कोलन, सेमिकोलन। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी बंधनी। तेबे चलंतु एक उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। गोटी वाक्य अछि हरिर भाई ब्रैकेट में लिखाइछि राम बिलरे काम करूछि। एठी वाक्यर प्रारंभ रे थिबा हरिर भाई कहिले ताहा राम को ही बुझाउछि, काहेकि ना ब्रैकेट भितरे राम लिखा जाइछि। तेणु आमे कहि परिबा हरिर भाई की अधिक विशद भाव में वर्णना करने ब्राकेट आम व्यवहार कले, ब्राकेट मध्य राम लिखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should be dash. ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ ଦେଖିବା allow them to go out and play, ask them to sleep for a while, tell them a story, ask them to sit quietly for some time. The right answer is option C, tell them a story. ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। The instructional objectives are written in action verbs because they can be dash। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ସନ ଭାର୍ବରେ ହିଁ ଲେଖିଥାଉ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ ଦେଇଛି ଟେଷ୍ଟେଡ୍, ରିଡ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାରିଟି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ପ୍ରପରଲି, କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଆକ୍ସନ ଭାର୍ବସ୍ ଲେଟ୍ ଦ ଅବଜର୍ଭର ଟେଷ୍ଟ whether the teacher is cheating during the presentation। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଏହି ଆକ୍ସନ ଭାର୍ବସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଠକୁଛନ୍ତି ନା ସଠିକ୍ ଇଏରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which among the following is not an assessment tool? ଅପସନ ଦେଖିବା observation sheet, checklist, rating scale, self assessment. The right answer is option D, self assessment। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଏକ ମେଥଡ ବା ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ କି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୁଲ ବା ସାଧନ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। When should a teacher design activities for a lesson? ଅପସନ୍ସ ଦେଇଛି after selecting the method, after formulation the instructional objectives, after reading the lesson, after collecting TLM। The right answer is option B, after formulation of instructional objective। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which is the receptive skill of a language? ଅପସନ ଦେଖିବା listening and reading, understanding and speaking, speaking and writing, understanding and writing। ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ listening and reading। ତେବେ ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସିଭ୍ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କରୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲିସନିଂ ଓ ରିଡିଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିସେପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପିକିଂ ଓ ରାଇଟିଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which theory of language learning has found knowledge of internal processes crucial to understanding the learners? Options देखिवा the cognitive theory, stimulus response theory, operant conditioning theory, the classical conditioning theory। The right answer is option A, cognitive theory। କାହିଁକି ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Writing is dash representation of speech। ଅପସନ ଦେଖିବା morphological ବା meaning based, linguistical ବା language based, graphical ବା structure based, phonetical ବା sound based। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Learning of English in India as a second language has been so important and inevitable since dash। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଂଲିଶକୁ କେବେଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ପିପୁଲ ସ୍ପିକିଂ ଇଂଲିଶ ଆର୍ ହାଇଲି ଅନର୍ଡ, ଇଂଲିଶ କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ଦେଶ, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। The alphabetic method, the phonic method, the word method and the sentence method are associated with dash। ଅପସନ ଦେଖିବା listening, speaking, reading, writing। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ରିଡିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। In order to access the all-round development of a learner, the teacher has to take the help of dash। ତେବେ all-round development କହିଲେ ଆମେ holistic developmentକୁ ବୁଝାଉଛେ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ CCE କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ।
ଏହି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ଆରୋହ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ଅବରୋହ ବା ଡିଡକ୍ସନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଆନାଲିସିସ୍, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଛାତ୍ରଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇ ପରିଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାପନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତେବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଚ୍ ହାର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଲେଖଚିତ୍ର ତର୍ଜମା କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ଜନ୍ ଡୁଇ, କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ଫ୍ରୋବେନ୍। ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ଡୁଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍, ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଆନାଲିସିସ୍, ଉଭୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହା ବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବା ଆନାଲିସିସ୍ ମେଥଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ, କଳ୍ପନାରୁ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ, ଜଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅନନୋନ୍‌ରୁ ଜ୍ଞାତ ବା ନୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କହି ରଖୁଛି, ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 3/5 + 4/7 = 7/12 ଲେଖିଲେ, ତାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସୁଧାର କରାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ଯୋଗ କରିବାରେ ଲବ ଓ ହରର ଭୂମିକା ବୁଝାଇବା, ସମହର ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗର ଧାରଣା ଦେବା, ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା, ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନେବା, ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଦିଗ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିମ୍ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଓଜୋନ ଗସ୍ତ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
କେଉଁଟି ଠିକ୍ କେଉଁଟି ଭୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆକଳନ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଏଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସହାୟତା ନେଇନଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଏହାପରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ଭୂ ସଂସ୍ଥାନୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀରୁ ମିଳିଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଅନୁରୂପ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ, ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭେଇ ଦେବେ, ଲେଖିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭାଇ ଦେବା, ଯାହାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଉପକଥାର ଉପଯୋଗ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥାଏ।